welcome to our video. Student, today I am going to discuss with you methods of preparation of alkyl halide. There are 11 preparation of methods of alkyl halide, out of which first 7 preparation methods included in state board syllabus and first to 11 preparation methods included in NCERT. Student, now we will discuss the first reaction here. In first reaction, R-H means alkane. Alkane reacts with X2. X2 means any halogen. In presence of UV light, it gives alkyl halide. In this reaction, X2 means two halogens are here. Means X-X. First halogen attached to this R group and second halogen attached to this H, and byproduct is HX. In first reaction, the byproduct is HX and main product is RX. The first reaction is free radical substitution reaction. Second reaction is alkene reacts with HX means HCl HBr HI. It gives alkyl halide. Actually it is a Markovnikov's rule. Third, when alkene reacts with HBr in presence of peroxide gives alkyl halide, it is actually anti-Markovnikov's rule. Fourth reaction is when alcohol reacts with SOCl2 in presence of pyridine, it gives alkyl halide. SOCl2 means thionyl chloride. This overall reaction is called Darzan reaction. This is name reaction. Fifth reaction is when alcohol reacts with PCl3 or PCl5, then it also gives alkyl halide. Student, now we will discuss each and every reaction step by step. Here first reaction I am going to discuss with you. R-H means alkane reacts with halogen in presence of UV light. So the reaction which takes place in presence of UV light, it is called photochemical reaction. It gives alkyl halide. Student, this is the first reaction. R-H, it is alkane, reacts with halogen in presence of UV light, it gives alkyl halide. What is the actual mechanism? X2 means both are chlorine, bromine or iodine. X means both are halogen, X2. So first halogen attacks on this alkyl group and second halogen attack on this H. So H and X, HX is the byproduct. I will write here HX, and R and X combinedly form RX. It is alkyl halide. हॅलो स्टुडंट, आपण या रिॲक्शनची थिअरी बघितलेली आहे ऑलरेडी, पण या रिॲक्शनवरती बोर्ड एक्झामला आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात हे आपण पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण बोर्ड एक्झामला या रिॲक्शनवरती क्वेश्चन कसे विचारले जाऊ शकतात किंवा रिॲक्शनवरती क्वेश्चन कसे विचारले जाऊ शकतात ऑर्गॅनिकमध्ये ते बघूयात. आणि क्वेश्चन विचारण्याच्या विद्यार्थ्यांना 3 ते 4 पद्धती आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त मेथड शक्यतो अवेलेबल नाही. पहिली मेथड मी सांगतोय, कन्वर्ट या शब्दाचा वापर करून रिॲक्शनमध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. दुसरा, हाऊ विल यू प्रिपेअर या शब्दाचा वापर करून क्वेश्चन विचारला जातो. आणि थर्ड, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ. आणि याच्या व्यतिरिक्त जो प्रकार आहे, तर जर ती नेम रिॲक्शन असेल तर डायरेक्ट त्या नेम रिॲक्शनवरती शॉर्ट नोट लिहा असा क्वेश्चन असू शकतो. पण आत्ता जे आपण बघतोय अल्केन प्लस हॅलोजन गिव्स अल्काइल हॅलाइड, ही नेम रिॲक्शन नाही आहे. इट्स अ प्लेन हॅलोजिनेशन. पहिला क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, कन्वर्ट मिथेन टू मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइडलाच क्लोरोमिथेन असं म्हणतात. कॉमन नेम वापरतील किंवा UPSC नेम वापरतील, दोन्हीपैकी एक कुठलेही नाव ते वापरू शकतील क्वेश्चनमध्ये. दुसरा क्वेश्चन असा विचारला जाईल, हाऊ विल यू प्रिपेअर मिथाइल क्लोराइड म्हणजेच क्लोरोमिथेन फ्रॉम मिथेन. आणि तिसरा क्वेश्चन असेल, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन मिथेन. या तिन्ही क्वेश्चनचा अर्थ एकच आहे. आता आपण बोर्डला क्वेश्चन कोणता विचारणार याच्यावरती हे डिस्कस केलेलं. आता कॉम्पिटिटिव्हला कुठला क्वेश्चन विचारतील. कॉम्पिटिटिव्ह मीन्स एंट्रन्स एक्झामला CET, JEE, नीट, एम्स टाईपच्या एक्झाममध्ये कोणता क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो या रिॲक्शनवरती. तर कॅपिटल A प्लस Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ HNU इट गिव्स CH3Cl प्लस HCl. फाइंड कॅपिटल A. जो कॅपिटल A आहे तो काय आहे हे शोधायचे आणि 4 ऑप्शन दिले जातील आपल्यासमोर. त्याला करेक्ट A कंपाऊंड ओळखायचा आपण
किंवा हा क्वेश्चन असाही विचारला जाईल, रिएक्टंट साईड देतील CH4+Cl2, ॲरोवरची कंडिशन देतील आणि पुढे विचारतील कॅपिटल A+B, फाइंड A and B. दिसायला अतिशय सिंपल क्वेश्चन असतो, पण 1 मार्कचा क्वेश्चन अगदी 4 मार्कपर्यंत ही एंट्रन्समध्ये विचारला जाऊ शकतो की जिथं विद्यार्थी गोंधळतात. ओके, आता आपण क्वेश्चनचं डिस्कस केलेलं आहे. बोर्ड एक्झामला कसा क्वेश्चन विचारला जाईल आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला कसा क्वेश्चन विचारला जाईल. आता त्याचा ॲन्सर कसा असेल बोर्ड एक्झामसाठी, जे मगाशी आपण बोर्डसाठी क्वेश्चन डिस्कस केलेलं त्याचा ॲन्सर असा असेल, ती रिॲक्शन लिहायची, फ्री रॅडिकल सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे ती. CH4+Cl2 गिव्ह CH3Cl+HCl. हे ॲक्च्युली ॲन्सर आहे. CH4 म्हणजे मिथेन, Cl2 क्लोरीन, CH3Cl म्हणजे मिथाइल क्लोराइड, HCl. बोर्ड एक्झामसाठी एक गोष्ट खूप काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनो, रिॲक्टंट प्रोडक्टचं नाव लिहिलं पाहिजे, ॲरोवरची कंडिशन पाहिजे आणि जी रिॲक्शन तुम्ही लिहिणार आहात त्याचं खाली एका ओळीत का होईना पण एक्सप्लेनेशन तिथं लिहिणं खूप गरजेचं असतं. एक्सप्लेनेशन नसेल तर त्या रिॲक्शनला 2 मार्क असतील, तर मे बी अर्धा किंवा 1 मार्क कट होऊ शकतो जर तुम्ही एक्सप्लेनेशन लिहिलं नाही तर. आणि एक्सप्लेनेशन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून रिॲक्शनच आपण सेंटेन्समध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. फॉर एक्झाम्पल, मिथेन रिॲक्ट्स विथ क्लोरीन, इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड. एवढं लिहिलं तरी इनफ आहे. हॅलो स्टुडंट्स, सर्वात महत्त्वाचं हॅलोजिनेशन ऑफ अल्केनमध्ये की क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन फार सोपं आहे, पण डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. म्हणजेच अर्थ काय त्याचा, मिथेनमध्ये आयोडीन ॲड केला, मिथेन रिॲक्ट्स विथ आयोडीन, इट गिव्स मिथाइल आयोडाइड, पण बाय प्रॉडक्ट जो HI तयार होतोय तो रिड्युसिंग एजंट आहे. तो H काय रिॲक्शनमध्ये करतो, CH3ला परत कंबाईन होतो आणि हा आयोडीन परत आयोडीनला कंबाईन होतो. रिॲक्शन रिव्हर्सिबल जाते, म्हणजे प्रोडक्ट तयार होतो पण काही सेकंदात त्याचे परत तुकडे येऊन परत रिॲक्टंट तयार होतो. म्हणजे एखाद्या इंडस्ट्रीला किंवा एखाद्या लॅबोरेटरीमध्ये मिथाइल आयोडाइड तयार करायचं असेल तर ते काही सेकंदापुरतं तयार होईल, पण ते सेपरेट नाही करू शकत. सेपरेट करेपर्यंत त्याचं रूपांतर परत रिॲक्टरमध्ये झालेलं असतं. मग मिथाइल आयोडाइड तयारच होऊ शकत नाही का, तर तयार होऊ शकतं, पण त्यासाठी पुढील पद्धत आहे. जर मिथाइल आयोडाइड तयार करायचं असेल तर रिड्युसिंग एजंटमुळं ती रिॲक्शन रिव्हर्स होत होती. आता ती आपल्याला इरिव्हर्सिबल करायची आहे. टू मेक अबाउट रिॲक्शन इरिव्हर्सिबल मग आपल्याला ऑक्सिडायझिंग एजंट ॲड करावे लागतील. एकतरी HGO, मर्क्युरिक ऑक्साईड, HiO3, आयोडिक ॲसिड किंवा HNO3. मिथेनमध्ये आयोडीनच ॲड करायचं आहे. फक्त सगळ्या रिॲक्शनमध्ये बाय प्रोडक्ट वॉटर आहे. ही रिॲक्शन बॅलन्स होण्यासाठी मी ॲरोच्या खाली ॲक्च्युली जे नंबर लिहिलेत, दिस इज द ट्रिक. हा जो 2, 2 आणि 2 नंबर लिहिला आहे, 2, 2 म्हणजे रिॲक्टंटमध्ये नंबर वापरायचा, 2, 2, 2 CH4, 2 I2 आणि 2 हा प्रोडक्टमध्ये नंबर वापरायचा आणि अशा तऱ्हेनं ही रिॲक्शन कंप्लीट करायची आहे. कारण या नंबरवरती MCQला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. हॅलो स्टुडंट्स, थँक्यू. या सेशनमध्ये आपण फक्त एकच प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन शिकलेलो आहोत. याच्या पुढच्या रिॲक्शन स्टेप बाय स्टेप आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी अपलोड करतोय.